علیہ وسلم جیسے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی، قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگ بالعموم اس زمانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آ کے پڑھنا شروع کر دی ہے، تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ تہجد ہی کے وقت میں حضور نے پڑھی۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی۔ جب 3 دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے، حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کرے، پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تہجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ سوال تہجد کی نماز کے بارے میں تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے، کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے، کچھ لوگ مسجد میں آ کے پڑھنے لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے، تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنا ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ موجود ہے تراویح، کیا یہ قرآن اور سنت میں موجود ہے؟ تو یہ میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ یہ کہا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ تراویح، کہ نماز تراویح کو قائم کرو، نماز تراویح پڑھو، یہ قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ جسے ہمارے ہاں تراویح کہتے ہیں وہ اصل در حقیقت تہجد، قیام اللیل اور نافلۃ لک اسے کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تراویح سمجھ کر کبھی بھی صحابہ کو نہیں پڑھا۔ کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی سنت ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر ابن حجر عسقلانی نے اسی حدیث کی شرح میں فتح الباری میں یہ لکھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو پڑھا دی نماز اور پھر چوتھے دن نہیں تشریف لائے، اس کے بعد آپ نے زندگی بھر یہ عمل نہیں کیا، یعنی یہ نماز نہیں پڑھائی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا حصل الامن من ذلک، تو لوگوں نے یہ کام اس سے محفوظ ہو گئے یا لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نماز کے اوپر جمع کیا، لیکن خود حضرت عمر نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ خود حضرت عمر بھی ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر وہ الگ سے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عمر اسی کو افضل سمجھتے تھے کہ اس نماز کو اکیلے میں پڑھا جائے، اس نماز کو اکیلے میں پڑھا جائے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا۔ تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے۔ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ 1-2 آدمی ہوں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہو۔ تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا، تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟
अजीब बात है कि बाज़ लोग जो है ना वो तरावी की रकतें बुखारी से लेते हैं और नबी से लेते हैं, और जमात कहाँ से ले रहे हैं? हज़रत उमर से ले रहे हैं, और इन दोनों को मिला के एक मसला बना रहे हैं। भाई जब आप जमात हज़रत उमर से ले रहे हैं तो रकतें भी आपको कहाँ से लेनी पड़ेंगी? हज़रत उमर से लेनी पड़ेंगी। और हज़रत उमर ने ये कहाँ से ली हैं? आमदी साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है कि तरावी अलादा से कोई नमाज नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलाम पे नमाज फर्ज थी, ये नफली नमाज है, पढ़ लें तो सवाब। गामदी साहब का जो क्लिप शिया ने भी अपलोड किया है, मैं उस क्लिप के साथ हूँ। जब आप नैरेटिव इतना जाली खड़ा करेंगे ना तो काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से आएगा। जब आप अपनी पब्लिक को ये कहें कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता, तो सर फिर गामदी आपको सही अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया कि वो कह रहा है सिरे से नमाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नमाजें दिन रात में कितनी है शाहजी? और रमजान में 5 होती है, 6 होती हैं, 5, तो तरावी सिरे से नमाज ही नहीं है, तो नफली नमाज है। और ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा था। बिल्कुल सही है, आपने ये डांटा था कि मेरे साथ आके ना शामिल हो, अलादा से पढ़ो। हम भी, हजरत उमर ने भी जो सही बुखारी में आता है तरावी शुरू कराई है, हजरत उमर ने तो खुद पढ़ी नहीं जमात से। उन्होंने कहा इससे बेहतर वो है जो लोग अपने, इसलिए मैंने कहा था मेरा वो क्लिप देखें। अब आप वो सारी बातें जो मैंने 40 मिनट के क्लिप पे की हैं, मेरा टाइम ना ज़ाया करें। अगला सवाल। अल्लाह के रसूल ने रमजान के में तहज्जुद और तरावी दो अलग नमाजें कोई नहीं पढ़ी, और तरावी तो कभी कहा ही नहीं, ना किसी हदीस में ये लफ्ज़ साहबा ने कहा। ये लोगों ने बाद में के नाम रख दिया कि अल्लाह चल पड़ा कोई अलग नमाज है। सब मानते हैं शायद अब्दुल्लाह मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम मुबारक जमले के तहक़ीक़ ये है कि हुज़ूर की नमाज वही नमाज मोहताज थी 11 रकअत तहज्जुद की जो हमेशा आप पढ़ते, उसके अलावा कोई आप नहीं पढ़ा। हालांकि वहाँ साहब आता है उनको खबर भी नहीं थी कि मेरे साथ कोई पढ़ रहा है। आपको तो तीसरे दिन पता चला क्योंकि लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। आप नमाज छोड़कर अंदर चले गए और सुबह लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको पता चल गया था हमारा? ये लफ्ज़ है हदीस के। आपने मैं पता चला तो मैं छोड़कर अंदर चला गया। फर्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाज़ें अपने घरों में पढ़ो। मुकम्मल नहीं बात करते, रोक दिया कि फर्जों के अलावा अपने घरों में नफल पढ़ा कर। आप नहीं शामिल होते थे, ना हज़रत अली हुए ना उस्मान, कभी इस नमाज में शामिल नहीं हुए। और ऐलान भी फरमाया कि इससे बेहतर है कि आप ये ऐलान पढ़ेंगे। हज़रत तुमने साथ ही फरमाया कि असल वक्त तो वो है, मगर अगर तुम पढ़ते हो तो चलो पढ़ लो। तो ये बाद में फिर जब नाम तरावी हो गया तो लोगों ने 2 नमाजें कर दी। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फर्ज नहीं कराया। कुरान मजीद में भी उसका कुछ नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तक़िल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी है कि जो आपका मामूल था तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई। ये है हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है जो पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबूवत है, न दौर सिद्दीक़ है, दौर हज़रत नबूवत की खिलाफत में हुआ है। और हम नहीं कह सकते कि इतने साल के बाद हज़रत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, तो 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए, दूसरे कोने में खड़े, कहीं और खड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया, और इसके लिए लोगों की सहूलत के ईशा के साथ मुत्तसिल कर दिया। ये कि तहज्जुद के वक्त उसका जो है हरकत व नाकस में काम नहीं। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि ईशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकअत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी। ये गोया कि इज्तिहाद है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया, लेकिन बिदअत हसन। अभी माह रमज़ान में टोटल 30 दिनों में 1000 रकातें मुस्तहबी नमाजें जमात से पढ़ना हराम। हमारे बरादरान अहले सुन्नत से जमात से पढ़ते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके खलीफा दोम उन्होंने फरमाया था कि जमात से पढ़ो। पैगंबर के ज़माने में वो भी कहते हैं कि जमात से नहीं पढ़ी जाती थी। खलीफा अव्वल के ज़माने में भी ये तरावी इस तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती थी। खलीफा दोम ने अपने ज़माने में जमात से हमारा कहना है कि शरीयत का माक़सद के अलावा और मुअय्यन अल्लाह ने किया है बयान। मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ मदीने का गश्त कर रहे हैं। रमजान का मौसम है, रात का वक्त है, तरावीह का वक्त। मस्जिद नबवी के पास गुजरते हैं और देखते हैं कि कोई उस कोने में अलग-अलग, जिस तरह के अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह को
یہ نماز تمہاری بہت پسند ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے، تم اسے علیحدہ علیحدہ پڑھا کرو، اور لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے دو باتیں کی تھی، ایک تو یہ کی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، دوسری یہ وجہ بتائی کہ میں جماعت کو اس لیے ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو۔ لہذا آج اللہ کو یہ نماز کتنی بھی پسند ہو، چونکہ اللہ کا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، جبریل ہمارے پاس تو آنے سے رہا، فرض یہ نہیں ہو سکتی، لہذا وہی کرو جو اللہ کو پسند تھا۔ انہوں نے جماعت کو جاری کیا، اور تمیم داری جو قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ قاری عالم تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو مقرر کیا کہ آپ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرو۔ موطا امام مالک، آج بھی آپ ہر مدرسے میں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، سب کے مدارس میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ 11 رکعت وتر سمیت پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ معلوم ہے حضرت عمر نے دیا۔ ان کو دیا ابی بن کعب اور تمیم داری کو، یہ بھی حدیث سے معلوم ہے۔ کس مسجد میں پڑھانے کو کہا؟ مسجد نبوی کے اندر، یہ جگہ بھی معلوم ہے، ساری باتیں حدیث میں معلوم ہیں۔ تراویح مرد و عورت سب پر بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، یعنی ہمیشگی سے اس کو ادا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھو۔ تو جب خلفائے راشدین نے بھی اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا فرمایا اور اس کو پسند بھی فرمایا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ترک بھی فرمایا، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ ابتدائی اسلام میں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ متفرق طور پر، یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر تراویح پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، ان کو امام بنایا، اور لوگ ان کی اقتداء میں تراویح کی جماعت ادا کرنے لگے۔ جب دوسرے دن آپ نے جہاں مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ تو حکم یہی ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ابھی کل یہ پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا، کھل جائیں گے مسجدوں کے دروازے، آؤ عبادت کرو تاکہ جنت ملے۔ ساری رات سپیڈ تو سپیڈ قرآن چلے، میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی ابھی بتا دیتا ہوں۔ جنگ صفین، مولا علی نے مالک اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ، حملہ کر کے مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آئے، علی کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا علی کا، ایسی بہادری کے ساتھ مالک اشتر دشمن کے سامنے گئے، انہوں نے مالک اشتر کو آتے دیکھا، جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نظر مالک اشتر پہ اور تیز تیز قرآن، بالکل مالک اشتر سر پہ پہنچے، انہیں قرآن پڑھتے دیکھا، مالک نے گھوڑا پیچھے کیا، علی نے مالک اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا، دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، علی نے مالک اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا، علی کی واضح مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ مالک اشتر کی واضح مونت کرنے تو حملہ کیا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں واپس آ گیا، یہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو میں حملہ کر دیتا ہوں۔ علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے، علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نکالا، مالک اشتر کی واضح مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس کا مولا قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی ولایت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے،
फरमाया मालिक तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उधर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए। मौला ने फरमाया अगर दिल में अली ना हो, कुरान हलक में फंस जाए। हलक में कोई चीज फंस जाए, आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर अंधा हो जाता है। हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम भी है कि बंदा ना भी हाफिज हो और हो नबीना, बंदे कहते हाफिज जी रास्ता दे, कन्फर्म हो गया कि जो नबीना हो वो हाफिज होता है। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अल्लाह मकामहू से एक मौलवी ने कहा था, मौलवी इस्माइल शियों में हाफिज क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा हाफिज हैं, अंधे कोई नहीं। अब ये भी मैं बता देता हूं कि आंखों की नूर क्यों चला जाता है। कुरान तो रोशनी देता है, कुरान कहता है मैं तो स्याहियां साफ करता हूं। तो फिर बंदे पढ़ें और याद करें कुरान और आंखों में नूर ही ना हो। मेरे छठे बादशाह के पास एक बंदा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला इमाम सादिक के पास। उसका मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मैं फलसफा बताने लगा। उसका मौला मैंने याद कर लिया है। फरमाया अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जब मैंने याद कर लिया है तो मुझे देखने की जरूरत क्या है? इमाम ने कहा कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत है। उसका मौला बगैर देखे पढ़ूंगा तो क्या होगा? फरमाया खुदा आंखों का नूर छीन लेगा। पूरे कुरान में मुझे एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मेरे कुरान को हिफ्ज करो। एक आयत बताओ, कहीं भी हिफ्ज का हुक्म नहीं। अफला यतदब्बरून, इसमें तदब्बुर करो, इसमें अक्ल करो, इसे समझो। कुरान रटने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए। बंदों ने कुरान समझ के पढ़ा होता तो अलफ लाम मीम का तर्जमा भी आ जाता। अलफ लाम मीम, अलफ लाम रा, ये जी क्या है? ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनका इल्म अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं। तो जब अल्लाह ने दिए नहीं तो फिर अल्लाह ने कुरान में रखे। कहते जी इसके मानी छुपे हुए हैं। फिर ये भी तो मानना कि कोई वारिस भी छुपा हुआ है। एक शख्स ने कूफे में आके मेरे मौला अली से सवाल किया। उसने या अली, कुरान का दावा है कि कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। मौला ने फरमाया बेशक ये दावा कुरान का है। उसका मौला हर चीज का जिक्र है। मौला ने फरमाया हर चीज का जिक्र है। उसको आके कहने का मौला नबी कुल कितने हैं? मौला अली ने फरमाया कमोबेश 1,24,000। उसका नाम कुरान में कहीं नहीं। 29 नबियों के नाम है कुरान, बाकी नाम कुरान में नहीं। या तो नाम दिखाएं या फिर ये ना कहें कि कुरान में हर चीज का जिक्र है। कितना अच्छा हुआ कि ये सवाल अली से हो गया। जवाब हम तक पहुंच गया। किसी जाहिल से होता तो या नबी 29 हो जाने थे या एक आयत कम हो जानी थी। जाहिल से जवाब में फिर यही मिलना था। बड़ा अच्छा हुआ कि सवाल अली से हो गया। अब सवाल किस पे हुआ? उस पे जो मालिक है कुल का। जी बड़ी रूहानियत मजलिस में, बड़ा इरफान मजलिस में लफ्ज सुनना। जब ये सवाल हुआ ना मौला से कि मौला 29 नबियों के अलावा नाम कोई नहीं है, अली मुस्कुराए।
सरकार दुआ फरमाई। मस्जिद के बाहर एक नीम का दरख्त था। नीम के दरख्त में जो फल लगा होता है, कामरान जी उसे कहते हैं नबोली। अली ने उस सहाबी से कहा वो नबोली तोड़ के ला। वो सजदे करो, इमाम कैसा है। उसने कहा कि नबियों के नाम कुरान में नहीं। अली ने फरमाया नबोली तोड़ के ला। उसने नबोली तोड़ी, अली के हाथ में रखी। मौला ने फरमाया इसके अंदर तेरे सवाल का जवाब है। जमींदार तबका बैठा, तुम भी नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। इसके अंदर है तेरे सवाल का जवाब। उसने कहा मैंने कहा था कि नबियों के नाम कुरान में नहीं, आप मुझे नबोली दिखा रहे हैं। अल्लाह फरमाया अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, ये क्या है। उसने कहा नबोली। मौला ने फरमाया अगर इसे जमीन में दफन कर दो इससे क्या निकलेगा। उसने कहा नीम का दरख्त। मौला ने फरमाया उसके अंदर टहनियां भी होंगी, पत्ते भी होंगे, शाखें भी होंगी, मौला होंगी। फरमाया इसके अंदर पूरा दरख्त है, दिखा। बाहर से तो कहीं से नहीं आना, इसके अंदर से आना है ना, तो दिखा दे। उसने मुस्कुरा के कहा या अली ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक जमीन के हवाले नहीं करोगे। फरमाया नबोली जमीन के हवाले ना करो, ये समझ में नहीं आती। कुरान जब तक वारिस के हवाले नहीं करोगे कुरान कैसे समझ। कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है, किताब मखनून, एक छुपी हुई किताब है, सिवाय मासूम के कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान के साथ वारिस का होना जरूरी है। जो बंदे ने दावा किया था ना कि हस्बुना किताब अल्लाह, बस कुरान काफी है। अगर सिर्फ कुरान काफी होता तो अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होते।